الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله حكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا شفيعنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفل بالقدر وتنفرج به الكرب الطالب الأبواب جدنا بالعيب وصل الخواتي وتذكر ما بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بهذا كل معلم لك. اللهم وصل ثواب القرآن العظيم واصل نادي هدية واصل أمة نازلة بركة شاملة إنا إلى حضرة نبينا شفينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع أوليائك المقربين الشاركين وذرية عارفين أسرة كبير والمنتهى كلهم أجمعين. اللهم زد فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم كرامة على كراماتهم وفضلنا من فضلاتهم وامتنا بمددهم. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وابدلنا بالسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وإلى حضرات أرواح أموات منا يا رب العالمين. اللهم أنس وشتم ومن عودتم ونفس كفتم ونبر محلتم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليتنا بمأفية. اللهم اجعل قبورنا قبور روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا قبور مفرة من أفر النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا فداء له من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فكاك لنا فكاك له من النار. اللهم نبر قبورهم بنور القرآن. اللهم زين قبورهم بزينة القرآن. اللهم ألبسهم في لباس الجنة. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وتجارتنا وأهلنا وأموالنا جميع كسبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الحاسدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الساحرين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم وخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم سلمنا وسلم لنا من كل آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرق معصوما. اللهم اهدنا بالكتاب والسنة وامتنا مع الإيمان والتوبة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبينا شفينا كلها وقضاء الحاجات. اللهم اشف امراضنا امراض والدينا امراض اولادنا امراض ازواجنا امراض مرضانا امراض اصحابنا بالدعاء يا شافي الامراض. ربنا اغفر لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ربنا اتنا خير الدنيا وخير الاخره واصرف عنا شر الدنيا وشر الاخره. اللهم انزل بركه والسلامه والراحه في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع امورنا وفي امرنا هذا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على خلق سيدنا نبينا آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സ്വാഗതം ആശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ അവരുടെ ക്ഷണിച്ചു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി والخير وشر بمشيئة الله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. വന്യരായ സാദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യം. അതിമഹത്തായ പരിപാവനമായ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ സാത്വികനായിരുന്ന ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഇളയ പുത്രൻ ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ പുണ്യമേറിയ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സമയ ദൈർഘ്യം ഭയന്ന് വളരെ ചുരുക്കി ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ അയ്യാൽ മഹല്ലിലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഈ മഹല്ലിൽ 170ഓളം വീടുകൾ മാത്രമുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ, വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരാൻ ഇടയായത്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീർണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസ അതിന്റെ ജീർണാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയണമെന്ന ആഗ്രഹം ഈ മഹലിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വളരെ കാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കമ്മിറ്റികൾ മാറി മാറി വന്ന് അത് പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദാ എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇതിന് സന്ദർഭം ഉണ്ടായത്. അതിന് തുടക്കം നമ്മുടെ തൊട്ട് മഹലിലെ പട്ടികര നിവാസിയായ ഉദാരമതിയായ പുഴങ്ങരയിലെ സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഹലിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അദ്ദേഹം
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം പള്ളിയിലേക്ക് സംഭാവന എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മുഖേന ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പുത്രിയുടെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായ സമയത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അജലിയായ ആ രോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഈ മഹലിലെ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചോ മദ്രസ സംബന്ധിച്ചോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ മദ്രസയുടെ പുനർനിർമ്മാണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സംഖ്യ ഇതിന് വിനിയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി സംസാരിച്ച് ഉസ്താദ്മാരോടും മറ്റുമൊക്കെ അതിന്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ആ ഫണ്ട് തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ വിലയായിക്കൊണ്ട് ഒരു 8 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ തരാൻ എന്ന് ഏൽക്കുകയും അത് 2-3 പ്രാവശ്യമായി അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ അതാണ് ഉണ്ടായ കാരണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ അവരുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനായ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടക്കം കുറിച്ച ആ പരിപാടി മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് ഇതിവിടെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യത്തിന് പിന്നെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകളും മറ്റൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വന്നുകൂടുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദേശത്തുള്ള സ്വദേശത്തുള്ള അയൽ മഹല്ലുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത അവസരം സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ശ്രമഫലമായി ഈ അടുത്ത നാട്ടുകാരനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പെൺകുട്ടികളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ആ 2 പെൺകുട്ടികൾക്കും കേൾവിക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിറവിയിലുള്ള ആ ഒരു വൈകല്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ വിജയത്തിനും അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശിഫയ്ക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ മദ്രസയ്ക്ക് സംഭാവനയായി ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ തരികയുണ്ടായി. ഈ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സഫലമാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടയൽ രാജ്യമായ വെന്മേനാട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങള് അവിടെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഭാവന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിതന തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കെ അതിന്റെ വണ്ണവും വലിപ്പവും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രവർത്തകന്മാർ നബിദിനാഘോഷ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന
ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരുടെ കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകി ഇതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറ്റു വിഷയം നീണ്ടുപോകുമെന്നതിനാൽ ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ എൻ്റെ ചുമതല മാത്രം നിർവഹിച്ച് ഞാൻ വിട പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എല്ലാവിധ ആദരവോടും കൂടി ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹലിലെ ഖത്തീബ് ബഹുമാനായ കെ പി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഹസനി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാന്യനായ പ്രസംഗരംഗത്ത് യുവാക്കളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം, അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാരസമ്പൂർണമായ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട മാഹലിൽ പതിതറ മുദരിസായ ബഹുമാന്യനായ സി കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ മെഹ്ദി അവരുടെയും അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമസ്കാര പള്ളിയിലെ ഇമാമ് ബഹുമാനായ ജാഫർ തഖാഫി അവർ ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ എരുമപ്പെട്ടി റേഞ്ച് മദ്രസ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആദരണീയനായ ഹംസ ഹാജി, ബഹുമാനായ ഹബീബ് ഖാൻ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇനിയും സ്റ്റേജിൽ എത്തേണ്ട ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഈ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും ആയ ഒട്ടനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ തിരക്കിട്ട പരിപാടി പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് പലരെയും വേണ്ട വിധം ക്ഷണിക്കാനോ അവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. അപാകതകൾ എല്ലാവരും വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടു കൂടി പരിഹരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സഹോദരിമാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒക്കെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആളുകളെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കെ പി ഇബ്രാഹിം ഹസനി അവരുടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഫർ ഷാഫി, ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ വേദിയിലും സദസ്സിലെത്തുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ, വളരെയധികം സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹീതമായ ചടങ്ങിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഗമം സ്വാദിഹായ അമലായി അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാൽ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു
നിരന്തരം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ നമ്മേവരെയും അല്ലാഹു ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുവേദിയിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ദീനി സ്നേഹികളായ സഹോദരങ്ങളുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും മികവണിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ മദ്രസ കെട്ടിടം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ച ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ജോലികളിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മരിച്ചുപോയ ഇതിനുവേണ്ടി ഭീമമായ സംഖ്യ സംഭാവന നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടികര സ്വദേശി പുഴങ്ങര ഇല്ലത്ത് ശ്രീമാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹം നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂതോപാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. അവരെയും നമ്മയും അല്ലാഹു ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കച്ചവടങ്ങളിലും ജോലികളിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത സ്വദേശിയായ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സഹോദരൻ 2 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 മക്കളുടെ കഴിവുശക്തി തകരാറിലാണ്. അസുഖം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഈ നൽകിയ സംഭാവനയുടെ അക്കിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ, സ്വദേശികളായ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമായ ആളുകൾ അവരുടെ തന്നെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സംഭാവനകളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സംഭാവനയുടെ അക്ഷജാബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വീണ്ടും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഇത്തരം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നാം എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വിജോമന മക്കൾക്ക് മതവിജ്ഞാനം നൽകുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൂർവികരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം അത് കാലത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം മൂലം ജീർണതയിലേക്ക് നീങ്ങി അത് പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയും ആ സംരംഭമായി ഒരാളുകൾ സഹായിച്ച് സഹകരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്താൽ അതിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യമൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നാം ഒക്കെ. നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാന്മാർ വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരമ്പരകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പൂർവ്വസ്വീകരികളായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലകളും ഇന്നത്തെ പോലെ വാഹന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന റോഡ് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മൊറാക്കളെയും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരമ്പരകൾ നടത്തി അവരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ നാണയത്തൊട്ടുകളിലൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത മദ്രസ സ്ഥാനത്തിലൂടെ മതവിജ്ഞാനം പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം. അവർ അന്ന് ചെയ്ത ത്യാഗം ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തെ
നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് പോലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അരിയും മറ്റും നൽകുന്നവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം മദ്രസക്കും പള്ളിക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയും മറ്റ് ദീന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ. അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പരിപോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യം നമ്മുടേതാണ്. മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം കേരളക്കരയെ മതപരമായ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തേക്കാൾ നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ തീ താമസിക്കുന്ന പല പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് താടിയും തലപ്പാവുമൊക്കെയുള്ള പ്രായമേറിയ ആളുകൾക്ക് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പോലും നോക്കിക്കൊണ്ട് പോലും ഓതാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കേരളക്കരയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ, 5 വയസ്സായ വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കാണാതെ ഓതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ്സത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായി. ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള മതമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നൽകിയ സന്ദേശം വായനയുടെ അതിമഹത്തായ ആ മേഖലയിലേക്കായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മഹത്തായ വചനം, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ള മഹത്തായ വചനം നൽകുന്ന സന്ദേശം തന്നെ ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന് നൽകുന്ന അതിമഹത്തായ പ്രാധാന്യമാണ്. അതുപോലെ നിരവധി ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വിജ്ഞാനമുള്ളവരും വിജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും സമന്മാരാണോ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും സമന്മാരല്ല എന്ന സന്ദേശം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. വിജ്ഞാനമുള്ളവർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. നമ്മെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ മതവിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അസ്തിത്വം, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് മതവിജ്ഞാനമാണ്. ആ മതവിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ വളരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന, അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും ഇവിടെ വളരുക എന്ന് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാവശ്യമായ മാർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് സന്ദേശം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മാതൃകാപരമായ വിശ്വാസിയായി മാറുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. കുൻതും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസി തഅ്മുറുന ബിൽ മഅറൂഫി വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ വതുഅ്മിനൂന ബില്ലാഹ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കേവലം സമൂഹമായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സമൂഹമല്ല മുസ്ലിം സമുദായം. നമുക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നമുക്കൊരു ദർശനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മഹത്തായ മാർഗം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാർഗം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മാതൃകയായി ജീവിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം. ആ മാർഗമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് പകർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യം നമ്മുടേതാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ദൗത്യം, ഈ സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമ്മുടേതാണ്. അതിന് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള സമുദായത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നാം പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം.
മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തലബിൽ ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വമുസ്ലിമ. ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കൽ എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തെ മതമെന്നോ ഭൗതികമെന്നോ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം കാണുന്നത്. സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്ന, ധാർമ്മിക പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ, സ്ത്രീയുടെ, പുരുഷന്റെയും ഒക്കെ ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിയുടെ നിലനിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന പ്രവാചകവചനം. ഇസ്ലാമിലൂടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. വിജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചമായി മാറേണ്ടത്. അതിലൂടെ വിജ്ഞാനം അനിവാര്യതയാണ്. അത് അത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തെ നാം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാനമുള്ള സമൂഹമായി, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹമായി നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഓരോ രക്ഷിതാവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയും ഓരോ മാതാവും പിതാവും ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യമാണ്. അവരവരുടെ സന്താനങ്ങളെ മതപരമായ വിജ്ഞാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാതാവിൻ്റെ, പിതാവിൻ്റെ ദൗത്യമാണ്. അത് സമയക്കുറവ് കാരണവും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അഭാവം കാരണവും പലർക്കും സാധ്യമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് ആ മദ്രസയിൽ പ്രാപ്തരായ മാന്യങ്ങളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ നാം ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യമാണ് മദ്രസയിലൂടെ മാന്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഭൗതികപരമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടി നാം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് ദൗത്യമാണ്. അതിനുള്ള കേന്ദ്രമാണ്, ആത്മീയമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസകൾ. ആത്മീയതയിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കാൻ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാൻ മതവിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സാധിക്കുക. ഇന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമൂഹം പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്കാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ധാർമ്മികപരമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനം സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിക്കൊണ്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. ഒരു കാട്ടാളനായ മനുഷ്യനെ ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്നാണ് വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വിജ്ഞാനം ഒരു മനുഷ്യനെ കാട്ടാളത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നു എന്ന് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.